Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the 7th lecture about the chapter Sequence and Series. In the previous lectures, we were discussing some problems which are solved in your book about geometric progression. Now, there are some very interesting problems. For example, see this problem which is solved for you in the book. See, what they are asking you is calculate this sum 5 plus 55 plus 555 etc. So instead of 5 I will take some other number. So the problem can be something like this: find, okay, so it will be find say 7 plus 77 plus 777 plus 7777 etc. Okay, I will enlarge this up to n terms. So this sum you have to calculate up to n terms. So what is the, see now this is not arithmetic progression. You know, you have the formula for Sn of AP, you have Sn for for geometric progression, formula for Sn we know, but this is not arithmetic progression. कारण 7 मध्ये 70 मिळवलं की 77 होतात, 77 मध्ये 70 मिळवलं की 777 नाही आहेत. सो दिस इज नॉट AP. ऑल्सो वी कॅन सी दिस इज नॉट GP, कारण 7 ला मी 77 मिळवण्यासाठी 11 ने गुणावं लागेल. 77 ला 11 ने गुणलं की 777 नाही आहेत, बरोबर ना. त्यामुळे हे GP पण नाही आहे, हे AP पण नाही. सो वी कॅनॉट कॅल्क्युलेट सम अप टू n टर्म्स बाय युज्युअल टेक्निक्स. मग ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं लक्षात घ्या. व्हॉट इज डन इज यू टेक 7 कॉमन, म्हणजे पहिली टर्म होईल 1, मग होईल 11, मग होईल 111, मग होईल 1111 प्लस अँड सो ऑन. नाउ व्हॉट यू डू इज मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय 9. सो 7 बाय 9, सो इट विल बी 9 हिअर, म्हणजे आत पण 9 ने गुणावं लागेल ना. सो प्लस 99 प्लस 999, ओके, प्लस अँड सो ऑन. अशा किती टर्म्स? n टर्म्स. इथे पण ते लिहा n टर्म्स. ओके, नाव दिस 7/9. आता ह्या ज्या 9 टर्म आहे पहिली, यू कॅन राईट इट ॲज 10 मायनस 1. ते जे 99 आहे यू कॅन राईट इट ॲज 10 स्क्वेअर्ड मायनस 1. पुढची टर्म 999 आहे, दॅट यू कॅन राईट ॲज 10 क्यूब मायनस 1, राईट, प्लस अँड सो ऑन. आणि nth टर्म म्हणजे काय होणार बघा, तिसरी टर्म ही 10 क्यूब आहे, दुसरी 10 स्क्वेअर्ड आहे, त्यामुळे nth टर्म होणार 10⁻n मायनस 1. आय डू नॉट नो व्हॉट इज n. दिस इज ॲब्स्ट्रॅक्शन. आय डू नॉट नो व्हॉट इज n. Okay, so now this thing I can write as 7/9, and inside the bracket again we will write one bracket where it will be 10 plus 10 squared plus 10⁻³ plus and so on up to 10⁻n. म्हणजे ह्या टर्म्स 10, 10 स्क्वेअर्ड, 10 क्यूब अप टू 10⁻n अशा ह्या n टर्म्स, आणि -1 -1 -1 -1 n वेळा, म्हणून -n होईल ते. Now you can see this is say result 1. Now what we can see that this term in the bracket 10, 10 squared, 10 cube etc. up to 10⁻n is geometric progression. This is sum of first n terms of geometric progression. So now we can say 10 plus 10 squared, but we can say here but 10 plus 10 squared plus etc. up to 10⁻n is sum of n terms of geometric progression GP, where a is 10 and r is also 10. बघा इथली पहिली टर्म 10 आहे, कॉमन रेशो पण 10 आहे. सो बाय द फॉर्म्युला Sn which is what, a into bracket r⁻n -1 upon r -1. इथे कॉमन रेशो 10 आहे ना, तो 1 पेक्षा मोठा आहे, सो आय कॅन यूज दिस फॉर्म्युला. So what will be that? A is 10 into bracket 10⁻n minus what? minus 1 r⁻n minus 1 upon r minus 1, म्हणजे 10 minus 1. Okay, so this is 10/9 into bracket
10 raised to n minus 1. Say this is result number 2. What you do is in place of this, बघा ही जी सर्व क्वांटिटी आहे 10 up to etc 10 raised to n त्याची ही सम आहे. ते फक्त इथे सबस्टिट्यूट करा की यू विल गेट द फायनल आन्सर. सो फायनल आन्सर विल बी, I will write it here, 7 upon 9 into curly brackets we can write 10 upon 9 into bracket 10 raised to n minus 1 आणि minus n, right? So this is the answer. This is the answer corresponding to this sum. So very mechanical procedure. आपण काय करायचं लक्षात घ्या. समजा इथे 555 असेल तर 5 कॉमन घ्यायचं. हिअर 7 इज देअर, सो यू टूक 7 कॉमन. इन ब्रॅकेट नाव इट विल बी 1. इथून 7 कॉमन घेतल्यामुळे हे 1 झालं. 77ला 7ने भागलं 11 झालं. 777ला 7ने भागलं 111 झालं. लाईक दिस इट विल गो ऑन. अशा एन टर्म्स. पण ते 1 जे आहे ते सुद्धा काय, आता हे जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन नाहीच आहे. 1ला 1, 11, 111 ह्या काय जीपी मधल्या किंवा एपी मधल्या टर्म्स नाही आहेत. सो व्हॉट वी आर आपलं एम काय आहे याच्यामध्ये की समहाऊ आय विल गेट सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी. मग त्या दृष्टीने आपण काय केलं, 9 वी रोट ॲज 10 minus 1, 99 वी रोट ॲज 10 squared minus 1, 999 वी रोट ॲज 10 cube minus 1 आणि सो ऑन. मग ह्या सर्व टर्म्स आपण एकत्र केल्या आणि हे -1 -1 -1 असं n वेळा आलेलं आहे म्हणून ते मायनस आहे. सो दिस इज द फायनल आन्सर. आणि इथे मग ते जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आहे. सो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. आणि याच्यामध्ये काय झालं बघा, द फर्स्ट टर्म इज 10, कॉमन रेशो इज ऑल्सो 10. So A is 10 and R is 10. Okay, so I hope you understood this problem. Very simple, nothing difficult. It seems to be difficult, but it is not so. Very simple. So all such problems about summation you can try in this chapter. You can be asked in this chapter. आता इथे तुमचा एक्झरसाइज जो आहे ना त्याच्यामध्ये सुद्धा बघा हे प्रॉब्लेम्स आहेत बघा. हे काय तुम्हाला इझिली करता येईल. 333, 333 etc. आता त्यातला दुसरा एक भाग बघूया आपण. फाइंड द सम अप टू एन टर्म्स. बघा हा जो 6वा प्रॉब्लेम आहे त्यातला पहिला भाग, 6व्या प्रॉब्लेम मधला पहिला भाग काय त्यांनी विचारलंय बघा. फाइंड द सम. कशी सम करायची आहे बघा तुम्हाला की 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस अँड सो ऑन. दिस इज आस्क्ड. मग इथे पण तसंच तुम्हाला अशा एन टर्म्स. सो बघा फाइंड द सम अप टू एन टर्म्स. सो एन टर्म्स अशा एन टर्म्सचं मला ॲडिशन करायचं आहे. म्हणून काय करणार आपण, टेक 4 कॉमन. वन्स यू टेक 4 कॉमन दिस इज 0.1. करेक्ट, दिस इज 0.1. 0.1 plus here now it will be 0.11 plus this is 0.444, so this is 0.111 plus and so on, n terms like this. Okay, now this 0.1 you can write as, you can again multiply and divide by 9, so it will be 4 by 9, whatever steps we have done in previous, same story. So it is 0.9. when you multiply and divide by 9, इथे 9 ने भागलं मी, 9 ने गुणलं पाहिजे. So 0.1 ला 9 ने गुणलं की 0.9. This is 0.99. This is 0.999, right? Plus and so on. अशा n terms. So now it is what? 4 by 9. This 0.9 is 1 minus 0.1. Then this is 0.99, means it is 1 minus 0.01, etc. I will enlarge this. Then this is 0.999, so it is bracket मध्ये 1 minus 0.001 plus and so on. अशा n terms. Okay. So now this is again very simple, 4 by 9. I will write it in curly brackets. हा इथला 1, इथला 1, हे 1 मायनस आहे ना त्यामुळे हा 1, मग इथे पण 1, अशा n टर्म्स असणार. म्हणजे 1 n टाइम्स येणार आहे म्हणजे ते n होणार. आणि मायनस
in another curly brackets we will write this 0.1 which is 1 by 10 plus 0.01 प्लस आहे ना ते, म्हणजे आपण मायनस साइन आता कॉमनच घेतले आहे त्यामुळे 0.01 मीन्स 1/10 स्क्वेअर्ड. हे जे आहेत मायनस साइन कॉमन घेतलेले आपण 0.001 म्हणजे ते 1/10⁻³ ओके, प्लस अँड सो ऑन अशा एन टर्म्स. And then this will be inside the main curly bracket. So now what is this? 4 by 9. Then inside the curly bracket n minus. आता इथे जे काय आहे ना, this is a geometric progression. So we will take it separately. Say this is say result 1. Now what we can say 1/10 plus 1/10 squared plus and so on up to 1/10⁻n is GP. Is actually what we can say sum of n terms of GP, n terms of GP such that A is 1/10 and R is also 1/10. बघा इथे पहिली टर्म 1/10 आहे, त्याला 1/10 ने गुणलं की दुसरी टर्म मिळते, त्याला पुन्हा 1/10 ने म्हणजे R 1/10 आहे. So use it, and 1/10 being less than 1, you can use the formula Sn is equal to A into bracket 1 minus R⁻n divided by 1 minus R. म्हणजेच काय होईल बघा, त्या ब्रॅकेटची जी सम आहे ती काय होईल आता, Sn is equal to 1/10 into bracket 1 minus 1/10 bracket raised to n म्हणजेच 1/10 raised to n आणि divided by 1 minus R म्हणजेच 1 minus 1/10. But this 1 minus 1/10 is what? 9/10. So आता इथे मी वर लिहितो इथे. Okay, see that I am writing at the top of the things. So what will be that? Sn will be 1/10 is already there into bracket 1 minus 1/10⁻n आणि हे जे 1 minus 1/10 आहे त्याची किंमत किती आली 9/10. त्याने डिवाइड करताय म्हणजेच तुम्ही कितीने गुणणार 10/9 ने गुणणार, म्हणजे हा 10 आणि हा 10 कॅन्सल होतील, हे 1/9 इथे उरेल, 1/9 इंटू ब्रॅकेट 1 minus 1/10⁻n. ही कशाची किंमत आली, या Sn ची, म्हणजे ही जी काय सम आहे त्याची. सो फायनली आन्सर विल बी 4/9. याला आपण काहीतरी 2 म्हणूया आता. सो दिस इज n minus 1/9 इंटू ब्रॅकेट 1 minus 1/10⁻n. Okay, by 2. So proved, means done. This is done. Problem is over. So you understood, given sum, the terms in the given sum, they are not in geometric progression, but we make such a change in the given problem without changing the value that we come across a geometric progression, sum of n terms of GP, and then we can solve it. Whatever value you get, you substitute and you get the required answer. So very nice problem. या टाइपचे प्रॉब्लेम्स आपल्याला आलेच पाहिजेत, लक्षात घ्या. मेनी टाइम्स यू विल कम अक्रॉस सच सिच्युएशन्स. सो दिस इज डन. आता हे बघा, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सिक्वेन्स. तर तसंच आहे, 0.44 होतं ना इथे आत्ताच्या प्रॉब्लेममध्ये, ते 0.44 होतं. इथे कसं झालं बघा. नाव वी विल डू प्रॉब्लेम नंबर 7 आणि 7 मधलं काय त्यातला आपण पाहिजे तर दुसरा प्रॉब्लेम करूया. 7 मधला सेकंड प्रॉब्लेम. सो व्हॉट इज आस्क्ड टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स. कशामधल्या तर 0.5 0.2 दुसरा प्रॉब्लेम करतोय आपण. 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002 ओके, प्लस अँड सो ऑन अशा n टर्म्स. I think you can easily understand this. You can take 2 common. Once you take 2 common, this is 0.1, this is 0.01 plus 0.001 plus and so on अशा n terms.
म्हणजेच काय होणार 2 इंटू मैरपी कंसामध्ये लिहितो आम्ही 1/10. दिस इज 1/10 स्क्वेअर्ड. दिस इज 1/10 क्यूब प्लस अँड सो ऑन, अशा n टर्म्स. मग तर nth टर्म काय होणार बघा. यू कॅन इझिली अंडरस्टँड व्हॉट विल बी nth टर्म. See, this is first term 10 raised to 1, this is second term 10 square, this is third term 10 cube, so 10 raised to n will be, this term, nth term will be 1/10 raised to n. Now you can see that this is GP. 1/10 ही पहिली टर्म आहे, त्याला 1/10 ने गुणलं की ही मिळणार, त्याला पुन्हा 1/10 ने गुणलं की ही मिळणार, अशा टर्म्स मिळत जाणार. सो सम इन ब्रॅकेट is a sum of n terms of GP, n terms of geometric progression, where what is A? It is 1/10 and common ratio is also 1/10. Now this is less than 1. So you can use the formula Sn is A into bracket 1 minus r raised to n divided by 1 minus r. So in this case it will be 1/10 into bracket 1 minus 1/10 raised to n divided by 1 minus 1/10. So I think you can easily manage this. Okay, so I will enlarge this. So what will be this Sn? Sn will be 1/10 आणि हा जो डिनॉमिनेटरला क्वांटिटी आहे दिस विल बी व्हॉट 1 minus 1/10. मग अशा प्रॉब्लेम प्रमाणे 9/10 आहे. सो दॅट वी हॅव टू डिव्हाइड. सो 10/9 ने मी मल्टिप्लाय करणार आणि ब्रॅकेटमध्ये येणार 1 minus 1/10 raised to n. सो हे 10 कॅन्सल होतील. सो युअर Sn इज इक्वल टू 1/9 इंटू ब्रॅकेट 1 minus 1/10 raised to n. Now this is say result what? This can be say 1 आणि मग ह्याला 2 म्हणा. So put 2 in 1. Put 2 in 1. So your required Sn is equal to 2 into bracket all this. म्हणजेच ते 2 into 1/9. 2 into 1/9 into bracket 1 minus 1/10 raised to n. So it is what? 2/9 into 1 minus 1/10 raised to n. This is what we get. This is the final answer. Okay, so if you want to write the final answer, it will be this. This is actually one of these two. You need not write this. This is the answer. So I hope you understood the techniques used. Given sum is not in geometric progression, not in arithmetic progression also. So we have to manipulate the terms and somehow you will bring the situation where we have arithmetic or geometric. Here in generally this is geometric progression problem. So the problem that we finally come out to do is geometric progression problem. So I hope you understood these issues. Now there are certain good problems here. See now, 8वा प्रॉब्लेम बघा. फॉर अ सिक्वेन्स Sn, इफ Sn इज इक्वल टू दिस मच, फाइंड द nth टर्म. कालच मी तुम्हाला हे सर्व सांगत होतो. आता हा जो 8वा प्रॉब्लेम आहे ना, हा टिपिकल आहे. काय आहे बघा त्याच्यामध्ये, 8व्या प्रॉब्लेममध्ये काय आहे बघा, की तुम्हाला असं त्यांनी दिलेलं आहे की फॉर अ सिक्वेन्स Sn इज इक्वल टू, यू आर गिवन Sn ॲज 2 into ब्रॅकेट 3 raised to n minus 1. हे सम ऑफ n टर्म्स आहे. Sn म्हणजे सम ऑफ n टर्म्स. फाइंड nth टर्म. व्हॉट इज आस्क्ड? Tn तुम्हाला विचारलेलं आहे. अँड हेन्स शो दॅट द सिक्वेन्स इज GP. शो दॅट, प्रूव्ह दॅट, राईट. व्हॉट यू हॅव टू प्रूव्ह? सिक्वेन्स इज जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. मग काय होणार बघा, Sn म्हणजे 2 into 3 raised to n minus 1. आता मी काल तुम्हाला काय सांगितलं, Sn म्हणजे काय असतं बघा. Sn म्हणजे त्या सिक्वेन्सच्या nth टर्मची बेरीज, पहिल्या n टर्म्सची बेरीज. T1 T2 अप टू सेकंड लास्ट टर्म विल बी Tn minus 1 आणि लास्ट टर्म इज Tn. अँड फ्रॉम दॅट यू हॅव टू सबट्रॅक्ट फर्स्ट n minus 1 टर्म्स. म्हणजेच काय, T1 प्लस T2 प्लस एटसेट्रा
अप टू Tn-1. बघा म्हणजेच काय होईल, Sn मायनस Sn-1 जर मी केलं तर हे T1 कॅन्सल होतील, T2 Tn-1 ही टर्म उरेल म्हणजेच Tn. सो वी गेट व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. रिमेंबर, दिस इज द फॉर्म्युला फॉर, आय विल एनलार्ज दिस इज द फॉर्म्युला फॉर nth टर्म. काय फॉर्म्युला बघा, Sn मायनस Sn-1 इज Tn. मग इथे तुम्हाला Tn कॅल्क्युलेट करायचं आहे. when I want to calculate Tn, I have to use that formula. So what I can write? So Tn you are given as now Sn minus Sn-1. Right? This is 1. But now Sn is given. So that means what? Tn is equal to 2 into bracket 3 raised to n minus 1. हे झालं तुमचं Sn minus 2 into bracket 3 raised to n minus 1 minus 1. बघा मी कालच सांगितलंय तुम्हाला, कुठल्याही nth टर्मचा फॉर्म्युला असेल, Tn असेल, Sn असेल, वॉट एव्हर, त्याच्यावरून मी Sn-1 किंवा Tn-1 कसं काढायचं, जिथे जिथे n आहे तिथे n-1 टाका. त्यामुळे हे आपण केलं बघा. Snचा जो फॉर्म्युला आहे तिथे 3 raised to n होतं, वी रोट इट ॲज 3 raised to n-1. मग आता त्याच्यामुळे काय झालं बघा, Tn विल बी हे 2 into 3 raised to n, हे डॉट हे गुणाकार या अर्थाने वापरलंय. मग हे 2 into -1 म्हणजे -2. मग हे -2 into 3 raised to n-1 आणि हे मायनस +2. सो 2 आणि -2 हे कॅन्सल होतील. इथे हा 2 into 3 raised to n आहे, इथे मायनस साईन 2 into 3 raised to n-1 आहे. सो 2 कॉमन घेणार तुम्ही. अजूनही मला काय कॉमन घेता येईल बघा, 3 raised to n आणि 3 raised to n-1 याच्यात कमी पॉवर कोणती आहे, 3 raised to n-1. n-1 ही लहान आहे ना n पेक्षा, म्हणून त्याच्यातून मला बघा आपण असं नीट लिहूया ते 2 into 3 raised to n जे आहे ते मला असं लिहिता येईल 3 into 3 raised to n-1. कारण बघा हा 1 आणि हा n-1 गुणाकार म्हणजे घातांकांची बेरीज असते, आणि -2 into 3 raised to n-1 म्हणजेच काय होणार बघा, तुम्हाला 2 into 3 raised to n-1 हे कॉमन घेता येईल. बघा इथे 2 आणि 3 raised to n-1 आहे, इथे तर आहेच, त्यामुळे इथला 3 उरला. कंसात काय होणार, 3 - 1 म्हणजेच काय होणार, हे 2 झालं, 2 आणि हा 2 म्हणजे 4 into 3 raised to n-1 हे Tn आलं. हे तुम्हाला एक विचारलेलं होतं, Tn वॉज आस्क्ड, सो दॅट आन्सर वी हॅव गॉट. दिस इज Tn. आता आणखी काय विचारलंय, शो दॅट सिक्वेन्स इज GP. मग एखादा सिक्वेन्स GP कसा असतो, तर nth टर्म आणि त्याच्या आधीची टर्म कुठल्याही 2 टर्म्स कॉन्झिक्युटिव्ह त्यांचा रेशो सारखा पाहिजे, सेम पाहिजे. म्हणून आपण काय करणार आता, Tn वरून n-1 काढायचं आपण. बघा Tn-1 म्हणजे काय होईल, याच्यात nच्या ऐवजी n टाकायचं. Tnचा फॉर्म्युला तुमच्याकडे आहे ना, रिप्लेस n by n-1. सो इट विल बी 4 into 3 raised to n-1 म्हणजेच काय झालं, 4 into 3 raised to n-2. मग आता Tn upon Tn-1 when you do, it is 4 into 3 raised to n-1 divided by 4 into 3 raised to n-2. So 4 gets cancelled. हे 3 ची n-1th पॉवर आहे, ही 3 ची n-2nd पॉवर आहे. सो दिस n-2 इज लेस दॅन n-1. म्हणजे हे 3 असं n-1 वेळा गुणलंय, हे n-2 वेळा गुणलंय. त्यामुळे ह्याच्यातून कॅन्सल होऊन काय मिळणार मला बघा, भागाकार म्हणजे घातांकांची वजाबाकी, म्हणजे 3 raised to किती येणार, n-1 minus n-2 म्हणजेच 3 उरलं. बघा n कॅन्सल झालं, हे -1 + 2 म्हणजे +1 झालं. सो 3 raised to 1. सो नाव दिस इज कॉन्स्टंट, राईट, दिस इज कॉन्स्टंट. सो ॲज Tn upon Tn-1 is constant for all n, okay, given sequence is geometric progression. I hope you understood this problem. This is nothing difficult. तुम्हाला Sn वरून Tn कसं मिळवायचं, Tn जर मला माहिती असेल तर ते अरिथमॅटिक आहे की जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आहे कसं ओळखायचं, या गोष्टी चांगल्या तयार पाहिजे. ठीक आहे.
we will stop here in this lecture. We will continue in the next lecture. Thank you.